Good morning, students. Welcome to you all. Welcome classes of physics. Easy learn. I am your lecturer VP sir. Today we will start with a very important chapter of first PUC, motion in straight line. Before we go to start this session, let us discuss about basics one. We know very well the meaning of motion here. Motion andre namagu gottide chalani anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. The motion is nothing but a change in position. Change in position with the time, with respect to surroundings. So in the sense what na ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು surroundings ಜೊತೆಗೆ ಆದರೆ that is going to be called as motion ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The question will comes out, where you study this motion, is there branches are available here? Of course, the motion can be studied under the branches in physics that is called as mechanics here. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ mechanics ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So mechanics is basically a branch of physics which mainly focusing on motion of an object by respect of their causes. Without causes, we need to understand why the body is going to be change the position. What is the cause of motion? So therefore, mechanics andre it is basically a branch of physics anta kariತೀವಿ ನಾವು. Then which mainly focusing on motion of an object. Motion of an object. Now question comes out. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ motion of an object ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. But thing is that why the body takes a motion? Is the reason is there? We only focusing on the motion of an object. So on that basis, the mechanics can be classified as two types in our syllabus. So first one is kinematics. Kinematics here. Next one is dynamics. So basically, the kinematics is nothing but the word kine in the sense what the change in the position. It is nothing but it's a branch of physics or branch of mechanics which deals about motion of an object. Same thing is there, but without knowing the reason, without knowing the cause. ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಹೊರತು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore the word kind in the sense what motion ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. The motion can be expressed in a mathematical form or a mathematics matter. Then the branch of mechanics is going to be called as kinematics, which mainly focusing on the motion of an object without knowing the reason or without knowing the cause. But we know very well the dynamics. It is also a branch of mechanics. The word dyna in the sense what here also motion agutte. That makes in the sense what it is a branch of mechanics. But here the motion of object also takes place. Agutte. But thing is that by knowing the reason, body yak movement aglikattada. Of course, maybe the cause of external agency. External force irbodu, external reason irbodu. So therefore, by knowing the reason. So therefore, these are the two branches of mechanics which deals about motion of an object. But in our syllabus, we only stick on to this portion. In the sense what? Only now kinematics ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Kinematics ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಸರ್ ಏನ್ರಿ motion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Motion of a car, you can say that. Motion of a car in the sense what? By changing the position from place to place with respect to surroundings. Then motion of a train on a horizontal track now baribodu. So on that basis now motion anna kalibodu. But motion is required. We don't want the reason behind that motion. ಆ motion ಇದೆ reason ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ motion ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. So therefore this is what brief introduction and basic for motion and branches of physics here. But now for motion of an object, what will be the size of an object? Then what will be the position of an object?
then what will be the velocity of an object and what will be the acceleration of object ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to understand ನಾವೇನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ very important concept of physics ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ frame of reference ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು frame of reference ಅಂದ್ರೆ frame of reference ಅಂದ್ರೆ ಏನು the question will comes out ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆ ಬರುತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ರೆಫರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ acceleration can be expressed in a coordinate system coordinate form ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಪೋಸ್ a person is standing on the ground ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇವ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬಾಬು ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಅನ್ಕೋತಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಆದ್ರ ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಂಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಾಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ the frame of reference made different for different objects or different situation also. So on that regard, we need to understand what is the actual position, what is the actual size of this particular body ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ we need to understand ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ frame of reference ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕಲಿತು ನಾವು ಇವಾಗ what is coordinate system? Is there any other systems are there in physics? Yeah, of course. ಬಹಳ ಇದಾವೆ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೆನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾವೆ ಆ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದಪ್ಪ ಈ ನಂಬರ್ 1 ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾನು ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ therefore these are the 3 systems with the help of this one we can understand the meaning and actual meaning of frame of reference ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ we only focusing on the Cartesian coordinates ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು so what is the use and what is the advantages ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ Cartesian co-system which will helps to understand ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ position of an object in a two mutual perpendicular axis ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ at a point at any point P the position at any point P which determined by two perpendicular or two axes, two coordinates. Say it is a x and y anta ankoli. The distance can be measured with respect to the origin of Togobo. Hege, I'm just drawing
ಟೂ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ y ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು x ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ x ಅಂಡ್ y ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ x ಅಂಡ್ y ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ನಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ this is a system that can that can find out the position of an object where object is placed. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ such a system is required. ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ we can find out the position of an object. And of course if the position changes with respect to time ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈ ದಿಸ್ ವೇ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ z ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ y ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು x ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ O ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ, ನಾನು ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ x ಮತ್ತು y ಮತ್ತು z ಒಳಗೆ ಅದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆಸ್ ಯೂಸುವಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ this will act as a x axis ಆಗುತ್ತೆ, x z ಮತ್ತೆ y ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ we can easily find out the frame of reference in terms of what ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. It is a method that can determine on the basis of what coordinates, that is basically on the Cartesian coordinates ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾರೆ on the basis of coordinate system the frame of references ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Number 1 is inertial frame of reference. Inertial frame of references. Frame of references. Next one, non-inertial frame of references. ನಾ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಸುವಲ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇನದ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಸತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ both are thinking with respect to their frame of references. And ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ actually train is moving with a uniform velocity with the acceleration set to be 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ we should maintain what constant velocity where acceleration is set to be 0 ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಫೀಲ್ ಅವರ್ಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತದ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ
ದ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ an accelerated body seems to be unaccelerated. ಸರ್ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ of physics going to be valid. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ seems to be at rest only. Every body is to be in motion only. ಅಂದ್ರೆ unless or until ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ earth itself is revolving its own axis with what uniform velocity, that is called angular velocity then. Okay na? In this case let us understand whether earth is an inertial frame or no inertial frame, andre we'll discuss in further cases. So this is about what a inertial frame of references anta ankobodu. But in the case of non inertial ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is entirely opposite. ಏನು opposite ಅಂದ್ರೆ in the sense what all the Newton's laws ನಾವೇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಲ್ವಾ, do not valid or do not comes true. ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ an unaccelerated, ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ an unaccelerated body appears as accelerated. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಒಬೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಬೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಟಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು somewhat ಚೀಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ wherever Newton's law is not valid, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾನೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫೋರ್ಸ್ where the force can be used to valid to the Newton's laws in the non-inertial frame. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಬ್ಬ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as what a pseudo force ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಕಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದೇನಿರಬೇಕು? ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಕಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನೋ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಒಬೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ are
relatively depends on ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದು ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಾಗತ್ತೀರಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಂಗಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂಟದ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬಹುದು, ಇರಬಹುದು, ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನೀವು ಒಂದು ಟಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು ಎಸೆದಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಸೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಇವನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್. ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the definition and the examples for inertial as well as a non-inertial frame of references. Then also discuss ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, whether earth is inertial or non-inertial ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whether motion is restricted for particular direction, it is changes direction to directions. So ee ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಾಗ, as you know very well, the chapter name is ಏನ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ motion in a straight line ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಿ. So therefore before going to that ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, the concept of what a particle or point mass. Point mass ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's very simple here. Point in the sense what the word said to be as a point, whose is maybe length, breadth ಆಗಿರಬಹುದು, height ಆಗಿರಬಹುದು, area ಆಗಿರಬಹುದು, volume ಆಗಿರಬಹುದು, very very small, but it occupies place or space ada, and also having some amount of mass ada. So therefore, but the size is very very small, negligible small ide, but ಅದರ presence ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is called as what a point mass ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ with the help of this point is change the position. ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಇವಾಗ ಮೋಷನ್ ಕಲ್ತಿವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ let us understand motion in one dimension. What is that motion in one dimension? Motion in one dimension ಅಂದ್ರೆ an object, ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದೇ ಮಾಡಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ it is moving along one direction. Object is moving or takes a motion. ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, moving along particular direction. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ what about speed, what about velocity, direction ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ with a uniform velocity, with a constant velocity ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು. Constant velocity.
ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಏಕರೂಪ ಚಲನೆಗಿಂತ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. Then we know very well the motion can be expressed in terms of what x axis. In the sense what ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತದ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ such a motion is going to be called as motion in one dimensions. If you focus for motion in two dimensions ನಾವು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ motion in two dimensions ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಿ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ two dimensions ತಗೋಬಹುದು. Suppose bird is flying, the aeroplane is moving on the sky ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is the best example for what a 3 dimension, that is called also motion in a 3 dimension, motion in a 3 dimensions. So till so far ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ what is actually meant for motion and position and what are the branches of motion, then classification of motion, then frame of reference ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಿ, then what are the types of motion like motion in one dimension, motion in two dimensions, motion 3 dimensions ಕಲ್ತೀವಿ. And also we discuss whether earth is a inertial frame or non-inertial ಕಲ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ we discussed the concept of what a code system ಕೂಡ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay na? Next we'll discuss further topics. Thank you.